عارف اور زارا کے لیے محبت اب ایک امتحان بن گئی تھی۔ دونوں خاندان اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سوچ رہے تھے کہ کس طرح اس نئی آگ کو بجھایا جائے۔ ملک صاحب غصے میں جل رہے تھے اور خان صاحب عزت کے بوجھ میں دبے ہوئے تھے۔ دونوں کو لگتا تھا کہ ان کے گھر کا ایک بچہ ان کی پرانی دشمنی کو مٹی میں ملا رہا ہے، مگر جو بات دونوں گھر والوں کو معلوم نہیں تھی وہ یہ تھی کہ ان کی دشمنی کی جڑ زمین سے نہیں بلکہ ایک پرانے راز سے جڑی ہوئی تھی۔ ایک رات خان صاحب اپنے پرانے لاکر میں سے کاغذ دیکھ رہے تھے۔ ایک پرانی فائل گر گئی جس میں کچھ پراپرٹی کے پیپرز اور ایک لیگل نوٹس تھا۔ اس نوٹس پہ لکھا تھا، مسٹر ملک احمد نے جھوٹی گواہی دے کر اپنے دوست اور بزنس پارٹنر مسٹر رحیم خان کا حق چھینا۔ کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے۔ خان صاحب کی آنکھیں بھری آئیں۔ وہ ڈائری کی طرح وہ نوٹس پڑھتے گئے۔ ان کے دل میں پرانا زخم تازہ ہو گیا۔ انہوں نے خود سے کہا، یہ دشمنی صرف انا کی نہیں تھی، یہ دشمنی اس دھوکے کی ہے جو ملک نے میرے ساتھ کیا تھا۔ دوسری طرف زارا کی امی مسز ملک اپنے کمرے میں پرانی تصویر دیکھ رہی تھی۔ تصویر میں خان صاحب اور ملک صاحب دونوں ایک ساتھ خوش نظر آ رہے تھے، ایک جوائنٹ بزنس کی اوپننگ پہ۔ انہوں نے ڈائری کھولی اور لکھا، کاش دونوں گھر والے جانتے کہ اس دوستی کے ٹوٹنے کی وجہ صرف پیسہ نہیں تھی بلکہ ایک اور راز تھا، ایک عورت کا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔ انہوں نے ڈائری بند کر دی اور دل ہی دل میں کہا، یہ بات اگر سامنے آ گئی تو صرف عارب اور زارا نہیں، دونوں خاندان برباد ہو جائیں گے۔ ایک شام عارب نے چھپ کر زارا کو بلایا۔ دونوں ایک پرانے باغ میں ملے جہاں صرف چڑیوں کی آواز تھی۔ عارب نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، زارا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، جو بھی ہو جائے میں تمہارا ہوں۔ زارا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مگر عارب، دونوں گھر والے ہمیں دشمن سمجھتے ہیں، ان کی نفرت کا بوجھ ہماری محبت سے زیادہ بھاری ہے۔ عارب نے اس کے آنسو پوچھ کر کہا، نفرت کتنی بھی بڑی ہو، محبت اس سے جیت سکتی ہے، تم بس میرا ساتھ دینا۔ باغ کے دوسرے کونے میں فیضان ملک چھپ کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نفرت تھی، لیکن ساتھ ہی ایک اور احساس، حیرانی۔ اس نے دیکھا کہ عارب نے زارا کو ایک لاکٹ دیا۔ لاکٹ کھلتے ہی اس میں ایک پرانی تصویر تھی، خان صاحب اور ملک صاحب کی جوانی کی۔ فیضان نے خود سے کہا، یہ تصویر عارب کے پاس کیوں ہے؟ یہ صرف ہمارے گھر میں تھی، یہ اس تک کیسے پہنچی؟ اگلی صبح عارب کی دادی نے اسے بلایا۔ ان کی آواز کمزور تھی مگر دل بھرا ہوا تھا۔ عارب بیٹا، مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ ملک اور ہم صرف بزنس کی وجہ سے دشمن ہیں؟ نہیں، اصل وجہ کچھ اور ہے۔ عارب حیران رہ گیا۔ کیا مطلب دادی؟ دادی نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، تمہاری امی کا پہلا رشتہ ملک کے گھر میں طے ہوا تھا، لیکن ملک صاحب نے دھوکہ دے کر انہیں چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ ان کی فیملی زیادہ پیسے والی ہو گئی تھی۔ تمہاری امی ٹوٹ گئی اور پھر ان کی شادی تمہارے ابو سے کر دی گئی۔ اس دھوکے نے دونوں گھروں کو جلا کر رکھ دیا۔ عارب کا دل ہل گیا۔ تو اس کا مطلب میری امی کا پہلا نکاح ملک کے گھر میں ہونے والا تھا؟ دادی نے سر ہلا کر کہا، ہاں بیٹا، اور زارا کی امی تب تمہاری امی کی سب سے اچھی دوست تھی، اس لیے وہ آج تک گلٹ میں رہتی ہیں۔ اسی وقت زارا اپنی ڈائری لکھ رہی تھی۔ اس نے لکھا، مجھے لگتا ہے کہ ہماری محبت صرف دو دلوں کا سفر نہیں، یہ دونوں خاندانوں کے پرانے زخموں کا علاج بھی ہے۔ شاید ہماری محبت ایک دن انہیں سچ دکھائے۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ڈائری اس رات فیضان کے ہاتھ لگ گئی۔ فیضان نے اس کے ہر لفظ کو پڑھا اور غصے سے ڈائری بند کر دی۔ زارا، تم بے وقوف ہو، تمہیں لگتا ہے محبت سے سب بدل جائے گا؟ نہیں، میں خود تمہیں عارب سے الگ کر کے دکھاؤں گا۔ اسی وقت ایک اور سچ سامنے آیا جو سب کو ہلا دینے والا تھا۔ خان صاحب کے پرانے دوست اسلم نے انہیں ایک فائل دی اور کہا، یہ دیکھو رحیم، ملک نے جو تمہارا حق چھینا تھا وہ بس پیسہ نہیں تھا، وہ ایک عورت بھی تھی۔ زارا کی امی پہلے تم سے شادی کرنے والی تھی، لیکن ملک نے تمہاری پیٹھ میں چھوا گھونپا اور ان سے نکاح کر لیا۔ خان صاحب کی سانس اٹک گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلم نے صرف اتنا کہا،
सच को जितना छुपाओ वो उतनी ही शिद्दत से सामने आता है, और अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे बेटे और उसकी बेटी इस सच के कैद में फंस जाएं। अब मोहब्बत एक नई आजमाइश में थी। आरिब और ज़ारा दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते थे, लेकिन दोनों घरों के दरमियान जो राज सामने आ रहा था वो इतना खतरनाक था कि उनका रिश्ता टूट भी सकता था। क्या उनकी मोहब्बत के लिए ये राज तबाही बनेगा, या ये राज ही एक दिन दोनों खानदानों को मिलाएगा? बाग में हवा तेज चल रही थी और कहानी का अगला मोड़ अब सब कुछ बदलने वाला था। दोनों खानदानों में सच सामने आते ही तूफान बरपा हो गया। खान साहब के दिल में पुराने ढोकों की आग दोबारा भड़क गई। उन्हें लगा कि मलिक ने न सिर्फ उनका हक छीना था, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम भी दिया था। मलिक साहब भी अपनी इज्जत के बोझ में दब गए। उन्हें डर था कि अगर ज़ारा और आरिब का रिश्ता आगे बढ़ता है तो पुराने राज दुनिया के सामने आ जाएंगे। एक रात ज़ारा अपने कमरे में रो रही थी। उसकी डायरी के सफ़े गीले हो गए थे। उसने लिखा, मोहब्बत एक ख्वाब लगती है, मगर शायद मैं उस ख्वाब को जी ना पाऊँ। मेरे अपने ही मुझे अपने दिल के सबसे करीब चीज़ से दूर करना चाहते हैं। उस वक्त ज़ारा की अम्मी अंदर आईं। उन्होंने ज़ारा को गले लगाया और आंसुओं में भीगी आवाज़ में कहा, बेटी, कभी कभी मोहब्बत को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हर रिश्ते का एक वक्त होता है। तुम्हारी मोहब्बत सही है, मगर वक्त गलत है। ज़ारा ने चीख कर कहा, अम्मी, अगर मोहब्बत वक्त के हिसाब से चलती तो अल्लाह दिल नहीं बनाता। मैं आरिब के बिना जी नहीं सकती। दूसरी तरफ आरिब अपने दोस्त के साथ बैठकर चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे। दोस्त ने कहा, आरिब, तुम लड़के भी रो लेते हो? आरिब ने मुस्कुराकर कहा, रोते नहीं, बस आंसुओं को छुपाते हैं। लेकिन आज मैं छुप नहीं पा रहा। मुझे लगता है कि मेरा एक हिस्सा ज़ारा के पास रह गया है। मैं अधूरा हो गया हूँ। उसने दिल में फैसला किया कि वो अब मोहब्बत के लिए अपनी जान तक दांव पे लगाने को तैयार है। एक दिन दोनों खानदान सामने बैठ गए। मलिक साहब ने गुस्से से कहा, अब वक्त आ गया है कि हम दोनों खानदान इस दुश्मनी का फैसला करें, और ये फैसला सिर्फ तभी होगा जब हम अपने बच्चों के दरमियान दूरी डाल दें। खान साहब ने हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल, आरिब अब ज़ारा का नाम भी ना ले। आरिब ने फौरन खड़े होकर कहा, अब्बू, मोहब्बत आपके फैसलों से बंधी नहीं होती। आप चाहे मुझे घर से निकाल दें, मैं फिर भी ज़ारा से मोहब्बत करता रहूंगा। ज़ारा ने भी बोल्ड कर कह दिया, बाबा, अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो मेरी खुशी भी समझिए। मेरा सुकून आरिब में है। दोनों खानदान हैरान रह गए कि बच्चे कितने हौसले से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। फैजान ने गुस्से में चीख कर कहा, बस, अब मैं सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुम दोनों इतने ही जिद्दी हो तो या तो मोहब्बत चुनो या अपना खानदान। ज़ारा ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, मोहब्बत और खानदान दोनों मेरे लिए जान है, लेकिन अगर मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ा तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी मोहब्बत की वजह से मेरा घर टूट जाए। ये कहकर ज़ारा भाग गई। आरिब उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसके अब्बू ने उससे पकड़ लिया। दिन गुजरते गए, ज़ारा ने अपने आप को आरिब से दूर कर लिया। उसने डायरी में लिखा, मोहब्बत को बचाने का सिर्फ एक तरीका था, उसे छोड़ देना। शायद कभी वो समझ पाए कि मेरा दूर होना भी उसकी मोहब्बत की निशानी है। आरिब ने भी अपने कमरे में लिखा, मैं जी तो रहा हूँ, मगर सिर्फ जिंदा हूँ। ज़ारा के बिना जिंदगी बेजान है। शायद यही मेरी किस्मत है। एक दिन फैजान ने आरिब को धमकाया, ज़ारा को भूल जाओ वरना तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। उस वक्त ज़ारा ने सामने आकर कहा, फैजान भाई, आरिब से नफरत करने से कुछ नहीं मिलेगा। वो मेरी जान है। अगर आपने उससे हाथ लगाया तो पहले मुझे मरना होगा। सब चुप हो गए। मलिक साहब और खान साहब एक दूसरे की तरफ देखे। उन्हें पहली दफ़ा महसूस हुआ कि दोनों खानदानों की लड़ाई में जो सबसे ज़्यादा दर्द झेल रहे हैं वो उनके अपने बच्चे हैं। मलिक साहब ने भारी आवाज़ में कहा, शायद हम दोनों खानदान अपनी अना के गुलाम बन गए थे, लेकिन अब वक्त है कि हम अपने बच्चों के लिए अपनी सोच बदलें। खान साहब की आंखों में आंसू आ गए। रहीम, अगर हमारी दुश्मनी के बावजूद इन दोनों के दिल एक हैं तो शायद अल्लाह की मर्जी भी यही है। मैं हार मानता हूँ। ज़ारा और आरिब ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में आंसू भी थे और खुशी भी। आरिब ने धीरे से कहा, ज़ारा, क्या तुम अब भी मेरे साथ चलोगी? ज़ारा ने हंसकर जवाब दिया,
मैं तुमसे जुदा थी ही कब, मैं तो हमेशा तुम्हारी थी। सबके सामने दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। दोनों खानदान के पुराने जख्म अब धीरे धीरे भरने लगे। ज़ारा की डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था, मोहब्बत कभी आसान नहीं होती, उसमें दर्द, आंसू और सैक्रिफाइस होता है, लेकिन अगर मोहब्बत सच हो तो वो नफ़रत को भी हरा देती है, और हमारी मोहब्बत ने ये साबित कर दिया। 2 खानदान, 1 मोहब्बत। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। अभी तो 2 दिल मिलेंगे, मोहब्बत के फूल खिलेंगे। अब तक आपने कहानी में सैक्रिफाइसेस देखा था, टेंशन देखा था, लड़ाई देखी थी। अब अगले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत होगी। ये कहानी कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट पार्ट आसानी से देख पाएं। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लाजमी लिखें। अगले पार्ट भी आप सबको बहुत पसंद आने वाला है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में।